4. Correct? Hello. Yes, ma'am. Yeah, நேத்திக்கு பார்த்ததுல இந்த லாஸ்ட் ஒன் வேர் வி கான்ஃபிகர்ட் நம்ம என்ன கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணோன்றது there is a yes OBD2 then XDN1 OBAR OBA4 வரைக்கும் நேத்திக்கு பார்த்திருந்தோம். So we'll start and do the configuration. ஒரு இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணி ஒரு பேமெண்ட் என்ட்ரி போட்ட how the posting will be. That is what we are going to understand here. And define document type. Prakash. Yes, ma'am. பிரகாஷ் முடிஞ்சதுன்னா சாய் வந்து பிஸியா இருக்காரு, பட் அவர்கிட்ட ஒரு தடவை பேசுங்க. Okay, ma'am. Because he said he is something into a busy thing and just check. Recording receive ஆங்குறாரா, அவரு ஒர்க் பண்ணாங்களான்ட்டு. I tried, I couldn't reach அவர் actually. நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துட்டு எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க. Okay, document type and number ranges. This we know pretty well. So please go and log in OBA7. OBA7. These are the document types. So in the document types, DR is nothing but customer invoice. DZ is customer payment. DA. These are the standard book. இது எல்லாமே இந்த certain books தான் நம்ம invoice-னா இந்த book 18 இந்த புக்குக்கு இன்டர்வல்ஸ் கிரியேட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த இன்வாய்ஸ் அதுல போய் சேவ் ஆகும். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ் இல்லைன்னா பில் போட முடியாது, தட் இஸ் என்ட்ரி போட முடியாது. எஸ், ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் DR for customer invoice 18, the number range we are defining from here directly to FBN1. So number range, excuse me, அம்பிகா மியூட் போடுங்க, அம்பிகா மியூட் போடுங்க. So here இதோட T code பாத்தீங்கன்னா FBN1. So for which P001, right? P001 in the company codeக்கு we have to define the interval. வெறும் 1 மட்டும் தான் நம்ம define பண்ணிருந்தோம். So we'll just define with இங்க 1ஓட இருக்கட்டும். எரர் GL போட்டா போஸ்டிங் எரர் வரணும். Okay, இது 1 எடுத்துக்க மாட்டேங்க. So wait, what we will do, we will give here as a 2. Right now let it be with the 2. Please go and insert 18 is a book number. இதுக்கு 2023 we are, ஏன் இந்த இடத்துல 2022 இருக்கு. Okay, we are into April to March, right? Okay, 18002 18999 நான் இந்த மாதிரி இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். We'll see. இதே மாதிரி please try to check. Okay, go back. 18 is the book number. So again what we should do, we have to define for the DZ. DZ is the customer payment. Double click here and check what is the number range. In the trading mode la irukkrappa idu vena maari irukkalam, maari irundha paravalla. Whatever the document type in a real time la standard தான் யூஸ் பண்ணணுமானா கிடையாது. We can change also. So here 14 number range. So for which 01 intervals, insert interval. 14 is the number range. 2022 14002. இது easy to understand, easy to follow. அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்பர் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கிறது. வேற எந்த பர்பஸும் கிடையாது. நம்ம வந்து இப்போ 14 and 18 மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். DAக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணல. லெட் இட் பி. இதுவும் நான் இப்போ உங்களுக்கு டெலீட் பண்ணா என்ன எரர் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் நம்பர் ரேஞ்ச் இஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு தான் வரும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெலீட் அண்ட் ஷோ யூ. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் DAக்கு நான் கிரியேட் பண்ணல. வில் சி எப்போ எரர் வருதுன்ற அந்த எரர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, next one, the transaction code is here. Define GL as recon account as a FS00. இந்த FS00ல okay, go to FS00. நேத்திக்கே நம்ம இதை பத்தி சொல்லியிருந்தோம். FS00ன்றது all the list of GL we should create. So இதுல போயிட்டு we can't define all the list of customers. கஸ்டமர் போய் இருக்கிற ஒரு 5000 3000 கஸ்டமரையும் நம்ம இதுல கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது.
So instead, yes, we have to create it. So please go to cumulative of customer outstanding சொன்னதுக்கு sundry debtors or receivables or trade receivables domestic எது வேணா entry create பண்ணலாம். அது balance sheetல வரும். So balance sheetல assetsல தான் create பண்றோம். Select over here. Create here as a receivables. நீங்க என்ன வேணா கொடுத்துக்கோங்க. Sundry debtors. Okay. Go to control data. Here, இந்த இடத்துல recon account type, we should select here as a customer. இது இல்லைன்னா இந்த என்ட்ரியில இது கேப்சர் ஆகாது. கேப்சர் ஆகலைன்னா டேட்டாஸ் வந்து கஸ்டமர்ல அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர்ல மேப் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அ நியூ திங் விச் வி ஆர் ஆடிங் நவ் ஒன்லி திஸ் டேட்டாஸ். அப்ப கிரெடிட்டர்ஸ்னு வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எஸ், வி ஷுட் அடாப்ட் ஹியர் வித் திஸ் செலக்ட் த வெண்டர்ஸ். அது வந்து லயபிலிட்டிஸ்ல பண்ணுவோம். சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸா இருந்தா ஓகே. நோ கோ டு லைன் ஐட்டம். இதுல 001 as the posting key. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த ஓப்பன் ஐட்டம்னா என்ன, போஸ்ட் ஷார்ட் கீ என்ன, இதை பத்தி நீங்க சொல்லணும். இஃப் நாட் தென் நான் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன், படிச்சுட்டு வாங்க. தென் கோ டு கிரியேட் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட். இன் திஸ் கிரியேட் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் G067 reconciliation account save. We defined also here. இதுல வெறும் இன்கம் அண்ட் ரெண்டு என்ட்ரி தான் இருக்கு. ஓகே. நவ் த லாஸ்ட் ஒன், டிஃபைன் இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர்ஸ். இதுல நம்ம ஒர்க் பண்ணப்போ FD01ல தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். வில் சி. ஸோ ப்ளீஸ் கோ. நான் XD01 கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, XD01ல see here there is a sales organization, distribution channel, division எல்லாமே கேக்குது. இது எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். நம்ம பண்ணல, அது சேல்ஸ் டீமோடது. Again, there is a VD01, VD02. அப்ப VDன்னு பாருங்க, இங்கேயும் சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல், டிவிஷன் இது எல்லாமே கொடுக்கணும். ஸோ ரைட் நோ வி டோன்ட் ஹாவ் ஆல் தி சச் ஏரியாஸ். ஸோ அதனால நம்ம இப்போ FD01 ஆஸ் ஏ FI சைடு நம்ம FD01ல கிரியேட் பண்றோம். இந்த இடத்துல டோன்ட் லுக் இன் டு த ரெஃபரன்ஸ். இந்த ஏரியால எதுவும் கொடுக்காதீங்க. கம்பெனி கோட் இஸ் இயர். அக்கௌண்ட் குரூப் ஒன்லி யூ ஷுட் செலக்ட். So இங்க போய் account group select பண்ணீங்கன்னா you have all the list of account groups. But what we created, PC, I think ஏதோ கொடுத்திருந்தோம்ல, PC01. This is the one, right? PC01. So அதை double click பண்ணீங்கன்னா account group and company code. இங்க கஸ்டமரை கொடுக்காதீங்க. எந்த ஒரு புது பேரும் இங்க கொடுக்க வேண்டாம். Continue here. Here we are going to define the new customer. உங்களோட one of the customer. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட அட்ரஸ் டீடைல்ஸ், ஜெனரல் டேட்டா, கம்பெனி கோட் டேட்டா அண்ட் சேல்ஸ் டேட்டா. இதுதான் XDN1, சாரி OBD2ல இருந்தது அந்த ஃபீல்ட் எல்லாமே. நம்ம அதுல வந்து ஸ்ட்ரீட் வந்து மேண்டேட்டரின்னு கொடுத்துருந்தோம். இப்ப பாருங்கன்னா டைரக்டா இப்ப நீங்க போய் என்டர் அடிச்சீங்கன்னா ஒரு எண்ட் யூசர் ஒரு கஸ்டமர் கிரியேட் பண்றப்போ இதுல நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், மேம் இந்த எண்ட் யூசர் வந்து கன்சல்டன்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்களா, சாரி இந்த இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர் கன்சல்டன்ட் பண்ணுவாங்களா, ஃப்ரெஷ் கன்சல்டன்ட் ஆர் த எண்ட் யூசர் கிரியேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனில ஏன்னா கஸ்டமர் நிறைய வந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ கன்சல்டன்ட் கான் ஜஸ்ட் லைக் தட் டூ ஆல் திஸ் ப்ராசஸ். இதுல இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. எண்ட் யூசர் தான் வந்து கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த மாஸ்டர் டேட்டாவை சிஸ்டம்ல கொடுப்பாங்க. ஒரு சினாரியோல என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு டிக்கெட் வந்து கஸ்டமரை வந்து எண்ட் யூசரும் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, கன்சல்டன்ட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்ப காயத்ரின்னு ஒரு கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா அதுல 2 தடவை டேட்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சில வந்ததும் தென் அகெயின் they stopped in the sense access end userக்கு access ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் வராங்களோ அப்ப only the consultant created. இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவும் இருந்தது ஒரு சினாரியோ ரியல் டைம்ல. ஓகே, now just select over here as a company. இந்த இடத்துல we will try to give some name XYZ Private Limited. Street is mandatory. Okay, 8th street. Then house number, postal code, cities, okay,
then country is India, region is 22. Sorry. இதுக்கப்புறம் இந்த கண்ட்ரோல் டேட்டா ஃபீல்ட் இது சும்மா அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் ஒரு கஸ்டமரோட அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணிருக்கோம். கண்ட்ரோல் டேட்டா, இந்த கண்ட்ரோல் டேட்டால வெண்டர் ஜாயின் லிங்க் பண்ணணும். நானே உங்களோட கம்பெனியோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த கஸ்டமர், நானும் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ற ஒன் ஆஃப் த சப்ளையர் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னோட சேம் டேட்டா ஐடென்டிட்டி நம்பரை இதுல லிங்க் பண்ணலாம், மேப் பண்ணலாம். பட் ரைட் நோ நத்திங் டு டூ. பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் கஸ்டமரோட பேங்க் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நாங்க இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்தா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீடைல்ஸ் தான் இதுல ஃபில் பண்ணும். நம்ம பேங்க் மாஸ்டர் டேட்டான்னு ஒரு டாபிக் படிப்போம். அப்போ we will come and define over here. So please go to address. After this address, go to company code data. Directly go to company code data. What happened? கம்பெனி கோட் டேட்டா. இந்த கம்பெனி கோட் டேட்டால நான் இப்போ கம்பெனி கோட் டேட்டா தான் கிளிக் பண்ணிருக்கேன். இந்த ரெக்கன்சிலேஷன் அக்கௌண்ட், ரெக்கார்ட் அக்கௌண்ட் இது மேண்டேட்டரி ஃபீல்டா வச்சிருப்பாங்க. நம்ம இப்ப இது மேண்டேட்டரி ஃபீல்டா இல்ல. எப்படி மேண்டேட்டரி ஃபீல்டு இல்லைன்னு தெரியும்னா இந்த இடத்துல டிக் கிடையாது. அப்போ எண்ட் யூசர் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணாலும் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபீல்டு. அதனாலதான் ஒரு ஃபீல்டும் n நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ அதை வந்து அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டும் போக முடியாது. இல்ல சில ஜஸ்ட் லைக் தட்னு வந்து மேண்டேட்டரி ஃபீல்டா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. தேர் ஷுட் பி சம் ரீசன். அதனால கிளைண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. சம் வந்து கன்சல்டன்ட் தே நோ pretty well, so they will do. So there is a reconciliation account. Select over here. இது இருக்கு பாருங்க, receivable entry, that is our GL account what we created. So அங்க கிரியேட் பண்ணா மட்டும்தான் you can map here. இல்லைன்னா இங்க கொண்டு வர முடியாது. So here select the GL accounting select ஆயிடுச்சு. So if you want to check again the company code data, just sorry நம்ம company code data தான் இருக்கும். general data details company code இது மட்டும்தான் இப்ப கொடுத்துருக்கோம். நான் இந்த நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கஸ்டமர் கிரியேட் பண்றேன். அதுல I will just remove this cash management group. இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை மேண்டேட்டரி ஃபீல்டா கொடுக்குறேன். we will see how that field is. So right now please save this document. நம்ம அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு reconciliation வந்து மேப் பண்ணிருக்கு. Please save this document. Control S. சேவ் ஆயிருக்குங்களா? 16003501. இப்ப நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கொடுத்தா 3502 3503 சொல்லிட்டு அந்த 17 நேத்திக்கு ஒரு நம்பர் ரேஞ்ச் கொடுத்தோம், அதுல போய் மேப் ஆயிருக்கு. ஓகே, நான் வந்து இந்த இடத்துல will go OBD2. நேத்திக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ல இதுலதான் அக்கௌண்ட் குரூப் செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் குரூப்ல PC01ல இதெல்லாம் நெசசரி கிடையாது. பட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபீல்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆல். அதனாலதான் இது வந்து மேண்டேட்டரி டாபிக்கா இப்படி கொடுக்கணும்ன்றது நாட் நெசசரி, பட் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஜெனரல் டேட்டா, கம்பெனி கோட் டேட்டா. இந்த கம்பெனி கோட் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்ல அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்ட்ல reconciliation account I'll make this as a mandatory. Cash management நான் suppress பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபீல்டு. ஓகே, now save this document. Yes, document saved. Again please go and define the customer. So இப்ப கஸ்டமரோட \n கஸ்டமர் கிரியேட் பண்றது FD01. சாரி, FD01. இதுல அக்கௌண்ட் குரூப் நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ணதுனால அக்கௌண்ட் குரூப்பும் அதுல அப்படியே இருக்கு. ஸோ எஸ், அக்கௌண்ட் குரூப். And company code, account group and company code continue. இப்போ இன்னொரு கஸ்டமர் நான் இதுல கொடுக்க போறது, இன்னொரு கஸ்டமர் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ there is a ராம்கோ பிரைவேட் லிமிடெட். ஓகே, இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரீட் மேண்டேட்டரி கண்டிப்பா நம்ம முதல்ல கொடுத்தது அப்படியே இருக்கு. ஓகே, ஸோ போஸ்டல் கோட்,
இல்லையா 22 இந்த இடத்துல ப்ளீஸ் கோ டு கம்பெனி கோட் டேட்டா. கம்பெனி கோட் டேட்டால see here cash management group field is not there. இப்போ வந்து சேவ் பண்ணுங்களேன், இந்த ரெக்கார்ட் அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆக விடாது. ஏன்னா எண்ட் யூசர் அப்படியே விட்டோம்னா நம்ம அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டோம்னா இதை லிங்க் பண்ணலைன்னா போஸ்டிங் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ரீசன். see here now நான் இதை மூவ் பண்றேன், இது இருக்கு. So we just have to mandatorily map here. Yes, receivable and save this document. Save. So now please notice the customer ID is 3502. Okay. இப்போ FD02ல போயிட்டு FD02 இந்த இடத்துல ஏதோ மேம் எனக்கு ஒரு இருக்கு. டவுட் மேம். சொல்லுங்க பிரகாஷ். மேம் இப்போ இந்த ரீக்ளேஷன் வந்து மேண்டேட்டரி ஆகும். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணீங்கல்ல, இது ஜஸ்ட் எங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்காக பண்ணீங்களா இல்ல ரியல் டைம்ல இதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுவாங்களா? ரியல் டைம்ல ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கும் அந்த ஃபீல்டோட பர்பஸ் என்னன்னு புரியணுன்றதுனால உங்களுக்கு இப்பவே காமிச்சேன். ஓகே மேம். So now இதுல போயிட்டு FD02 purpose of FD02 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதுல செலக்ட் பண்ணோம்னா see நமக்கு எவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. சேஞ்சஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்றீங்க. திஸ் இஸ் சேஞ்ச் கஸ்டமர் சேஞ்ச். ஜஸ்ட் கண்டினியூ. இதுல போயிட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும், இல்ல இந்த ஜெனரல் டேட்டால போயிட்டு ஏதாவது அட்ரஸ் ஏதாவது மாத்தணும். You want to do the something change. Okay, save. Okay, changes made. இது FD02. Okay, please come back. FD03. Sorry. Sorry. இதுல வந்துட்டு இப்போ நம்ம இன்னொன்னு கொடுக்குறோம். There is a FD03. FD03ன்றது just a display தான். எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது. இந்த கஸ்டமரோ எந்த கஸ்டமர் செலக்ட் பண்றீங்களோ just we can just view those datas. அது மட்டும். இதுதான் FD03யோட பர்பஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம 2 கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். where we completed the complete configuration of all the 7 steps. So try to use only this T code. இதெல்லாம் இருக்கு, பட் இதை மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம இதுல 2 கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே, now கஸ்டமர் மெட்டீரியல்ஸ் அப்ளை பண்றோம். இந்த கஸ்டமர் பேமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஏதோ அட்வான்ஸ் பேமெண்ட். அதுல இருந்து அவங்க மெட்டீரியல் இந்த இன்வாய்ஸ் வந்து நான் இன்னைக்கு கொடுக்கறது கொஞ்சம் பேமெண்டோட சேர்த்து ஹெவி போர்ஷன் தான். அப்படி பண்ண மாட்டோம். நான் எப்பவுமே இந்த பேமெண்ட் என்ட்ரி கொடுக்க மாட்டேன். எனக்கு நாளைக்கு ஃப்ளைட்டு. ஸோ நாளைக்கு நான் மார்னிங் அவைலபிள் கிடையாது. நாளைக்கு ஈவினிங் நான் ரீச் ஆயிடுவேன். நான் வாட்ஸ்அப்ல இந்த நார்மல் நம்பர்ல அவைலபிள் தான். நெக்ஸ்ட் டே ஃப்ரைடே வந்து நம்ம கிளாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரைடே நீங்க ப்ராக்டிஸ் முடிச்சிட்டீங்கனாலும் சாட்டர்டே சண்டே ஹியர் ஆஃப்டர் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே லீவா இருக்கும். ஓகேவா? சண்டே டு தர்ஸ்டே கிளாஸஸ் இருக்கும். நான் சொல்றேன் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்கமிங் கிளாஸ்ல. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே நமக்கு இங்க சாட்டர்டே சண்டே மாதிரி ஃப்ரைடே சாட்டர்டே உங்களுக்கு லீவு. சண்டே டு தர்ஸ்டே நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்க அவைலபிளா இருந்தா. ஒண்ணு. அப்புறம் கிளாஸஸ் ரெகுலரா இருக்கும். இந்த மாசம் நான் கிளாஸ் முடிச்சிடுவேன். அட் எனி காஸ்ட் நான் 20th நான் பிளான் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடியும் நான் 20th தான் என்னோட லாஸ்ட் டேட் உங்களோட கிளாஸ் செஷனுக்கு நான் வச்சிருக்கிறது. பட் we will see. புரியாம நான் போக மாட்டேன். தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்னைக்கு கிளாஸ் ரெக்கார்டிங் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். இன்னைக்கு ஃப்ரைடேக்குள்ள உள்ள இந்த வீக்ல ஒரு கஸ்டமர் 2 கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணி அதுல இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ண பாருங்க. ஓகே, நோ. ஸோ ஹியர் ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றோம். இந்த இன்வாய்ஸ் இந்த FP17 சொல்ற இந்த இன்வாய்ஸ் வந்து சேல்ஸ் டீம்ல இருந்து ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு தான் வரும். நம்ம கிரியேட் பண்ண மாட்டோம். எகெயின் ஐம் டெல்லிங். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம என்ட்ரி போட்டு பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? கஸ்டமர் ஃபுல்லா பேமெண்ட் கொடுத்தா 10,000 ரூபாய் கொடுத்தோம், 10,000 ரூபாய்க்கு மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டாங்க, பேமெண்ட் செட்டில் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதுக்காக மட்டும்தான் now we are trying to see how the entry transaction should be. Okay, now இந்த இடத்துல FB70ல டிரான்சாக்ஷன் போடுறோம். FB70 is nothing but like a FB50 கஸ்டமர் GL என்ட்ரி போட்ட மாதிரி இது enter customer invoice. So first we should check the company code. So change the company code here as P001. P001ல customer company code இருக்கு. Continue here. ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் எடுத்துக்கலாம். So XYZ customer invoice date invoice date என்னைக்கு டாக்குமெண்ட் எடுத்திருக்காங்களோ அதுதான் invoice date, not the one. இப்போ நம்ம கொடுக்கறது இன்வாய்ஸ் டேட் கிடையாது.
ஸோ ஓகே, நம்ம கிளாஸ்ல ரெண்டுமே சேம் டேட் தான் எடுத்திருக்கோம். இன்வாய்ஸ் டேட்டும் போஸ்டிங் டேட்டும். இது கஸ்டமர் டெபிட் 25,000 ரூபாய்க்கு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, கஸ்டமர் டெபிட் என்ட்ரி. திஸ் இஸ் கஸ்டமர் டெபிட் என்ட்ரி. நம்ம ஒன்றும் டேக்ஸ் ஆட் பண்ணல. அப்போ டேக்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகும். இந்த இடத்துல ஒரு ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் நரேஷன் கொடுக்குறோம். நான் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஆர் இன்வாய்ஸ் டேட் ஸோ நம்பர் ஏதாவது ஒரு நரேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்க. ஓகே, நவ் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் வி ஷுட் மேப் கஸ்டமர் டு சேல்ஸ். ரியல் டைம்ல இந்த மாதிரி சேல்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஃபினிஷ்ட் ஐட்டம், ரா மெட்டீரியல், செமி ஃபினிஷ்ட் ஐட்டம், என்ன குட்ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் என்ட்ரியில. ஸோ ட்ரை டு செலக்ட் ஹியர் as a சேல்ஸ் ஆர் ரெவென்யூ அக்கௌண்ட். ஓகே, கிரெடிட். திஸ் இஸ் த கிரெடிட். நம்ம எதுவும் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு கீப் ஹியர் as a சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் 25,000. ஸோ ஹியர் கஸ்டமர் டெபிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் என்ட்ரி. இது எல்லாமே இப்போ இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கரெக்ட். ஸோ இட் இஸ் இன் த கிரீன் மோட். Go to simulate. Simulate is here. Yes, this is the transaction entry. ஓகேவா? நம்ம ஜிஎல்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்க்க தெரியுதா? ஜிஎல்ல வேர் வி ஹாவ் எஸ்ஏ டாக்குமெண்ட் டைப். இதுல டிஆர் இஸ் கஸ்டமர் இன்வாய்ஸ். கம்பெனி கோட், other things all remain same. Now we are in the 12th month. Currency, customer to sales account debit and customer to debit to credit. Okay, so please save this document. நம்ம இந்த இன்வாய்ஸை சேவ் பண்ணோம்னா இன்வாய்ஸ் பாருங்க 18000. நான் அகெயின் இன்னொரு இன்வாய்ஸ் போடுறேன். சேம் நம்பர். Please press and select the same customer. So invoice. Here we have 76,000 கொடுக்கிறேன். Again we should select the GL account. GL, select the sales or revenue account. And here it should be as a 76. Okay, go to simulate. Save this document. அப்போ என்ன serial number இருக்கு? Invoice 18001. Now please go and check in your FBL 5N. நம்ம எதுல வியூ பண்ணி பார்ப்போம்? லைன் ஐட்டம் டிஸ்பிளேல FBL 5Nல தான் செக் பண்ணுவோம். FBL 5Nல கஸ்டமர் லைன் ஐட்டம் டிஸ்பிளே. GL இருந்தா FBL 3Nல பார்த்திருப்போம். இது கஸ்டமர் லைன் ஐட்டம் டிஸ்பிளே. அது இன்வாய்ஸா இருந்தாலும் சரி, பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும், இல்ல ரெண்டுமே பார்க்கணும். அதுதான் ஓப்பன் ஐட்டம் அண்ட் கிளியர்ட் ஐட்டம், ஆல் ஐட்டம். இதுல கஸ்டமர் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆயிருக்கு. எனக்கு வந்து கஸ்டமர் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, கம்பெனி கோட் ஐ ஷுட் செலக்ட் த கஸ்டமர். ஆர் எந்த கஸ்டமரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா, நம்ம ஒரு கஸ்டமர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், இன்னொன்னு யூஸ் பண்ணல. ஸோ ட்ரை டு செலக்ட். ஓகே, ஓப்பன் ஐட்டம், கிளியர்ட் ஐட்டம். நான் போய் இந்த கிளியர்ட் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுவுமே இல்லை. கிளியர் ஐட்டம்ல எதுவும் கிடையாது. ஸோ ப்ளீஸ் கோ டு ஓப்பன் ஐட்டம். ஓப்பன் ஐட்டம் அண்ட் தென் ஹியர் ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட். ஓப்பன் ஐட்டம் அண்ட் எக்ஸிக்யூட். சி ஹியர் கஸ்டமர் நேம் எல்லாமே இருக்கு. இதுதான் கம்பெனி நேம். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் டிஆர் அண்ட் டிஆர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹியர் ரெண்டு இன்வாய்ஸ் நம்ம போட்டது. இது ரெண்டுமே டியூல இருக்கு. இப்படிதான் ஒரு ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நமக்கு வியூ பண்ணுவோம். நம்மளால இப்படிதான் பார்க்க முடியும். இதை வந்து லாகின் பண்ணி ஓகே இதை டபுள் கிளிக் பண்ணா we can see all the details and the image அப்லோட் ஆயிருக்கும். இந்த என்ட்ரியை போய் டிரான்சாக்ஷன் வியூ பண்ணி பார்த்தா டிரான்சாக்ஷன் இங்க இருக்கும். தட் இஸ் ஆல் டிஃப்ரெண்ட். பட் இந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து டோட்டலா எவ்வளவு எனக்கு வர வேண்டி இருக்குன்னா this much is the amount where we should receive. இதுதான் பெண்டிங் அமௌண்ட் நமக்கு வர வேண்டி இருக்கு பேமெண்ட். ஓகே, இதுல அசியூம் தட் பேமெண்ட் நமக்கு 25,000 ரூபாய் வந்துருச்சு. இது வரைக்கும் சேல்ஸ் டீமோட ஜாப்னு நம்ம பேசணும். ஓகே, எப்படி பேமெண்ட் வந்தது ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு எப்படி தெரியும்? there is a every day we receive bank statement. இந்த every day we receive bank statementல from customer XYZ the amount 25,000 as credited. இதுல அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ கிரெடிட் ஆனதுல வாட் we should do, அத நம்ம கம்பெனில டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு நாளைக்கு 400-500 டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு. ஸோ there is a reconciliation டீம் தனியா இருப்பாங்க. போஸ்டிங் என்ட்ரிஸை போஸ்டிங் பண்ணி அப்டேட் பண்றவங்க அதுவும் டீம் இருக்கு. ஸோ
there is a transaction code called F-28. F-28T code. Please press enter. Give me a minute. So here, post incoming payment, DZ. So DZ. Give me a minute, Satyam. So இந்த இடத்துல post incoming payment, DZ is customer payment, document date. நம்ம இன்வாய்ஸ் டேட் என்னவோ அதுல ரியல் டைம்ல அந்த மாதிரி தான் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் எண்ட் யூசர் ஜாப். ஆக்சுவலி இது கன்சல்டன்ட் ஜாப் கிடையாது. நமக்கு அதோட கம்ப்ளீஷன் தெரியணுன்றதுனால நம்ம அதையும் தான் பார்ப்போம். ரியல் டைம்ல இப்போ எனக்கு ஆர்கனைசேஷன் போனா எனக்கு இதெல்லாம் ஒர்க் இருக்குமான்னு கேட்டா இது கிடையாது. பட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு எரர் வந்தா நம்ம தான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அது எங்க என்ன மாதிரி எரர் வருதுன்றது we have to understand. Okay, now we'll give the same date. Okay, document date and posting date. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேமெண்ட் என்ட்ரிக்கு என்ன பேசியிருந்தோம்னா கஸ்டமர் பேமெண்ட்டுக்கு பணம் உள்ள வருது. ஸோ யூ நோ pretty well about the transactions. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கஸ்டமர் அக்கௌண்ட், இதுதான் நம்ம இதுல சொல்லியிருந்தோம். பேங்க் அக்கௌண்ட் டு கஸ்டமர் அக்கௌண்ட். So bank to customer. Okay. So please go here. அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் இது வந்து டிஃபால்ட்டா மேண்டேட்டரியா இருக்கு. நமக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் இதுல கொடுக்கலாம்னா we should select the bank account here. Select the bank account. அமௌண்ட் என்ன அமௌண்ட் இருந்தது, நம்ம என்ன இன்வாய்ஸ் கிளியர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கு. 25,000 ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணுவோம். ஓகே, now go to F-28 screen. ஸோ இதுல எனக்கு இந்த அமௌண்ட் தான் கஸ்டமர் கிட்ட வந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் வேல்யூ டேட் கொடுத்தா, வேல்யூ டேட்ன்றது செக்கா கொடுத்தா வேல்யூ டேட் செலக்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் 2 நாள் கழிச்சு டேட் போடுவோம். டெக்ஸ்ட் ஆல்சோ நரேஷன் வாட் எவர் வி ஷுட் கிவ். அதாவது சார்ஜஸ் இருக்கு பிளஸ் பிசினஸ் ஏரியான்னு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். பிசினஸ் ஏரியா இப்போ இந்த இடம் வர்றதுனால நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டு we can come over here நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஓகே, இந்த சார்ஜஸ் அமௌண்ட் இன் லோக்கல் கரன்சி இதெல்லாமே இருக்கும். ப்ராஃபிட் செக்டர் இப்படி எல்லாம் என்னென்ன ஃபீல்டு தேவையோ கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ பேங்க் டெபிட், பேங்க் அமௌண்ட் இஸ் டெபிட். கஸ்டமர் வி ஷுட் செலக்ட் ஹியர் as அக்கௌண்ட் கிரெடிட். ஸோ எங்க கஸ்டமர் செலக்ட் பண்றோம். எந்த கஸ்டமர் இன்வாய்ஸ் எனக்கு இதுல தான் இருக்கு. எஸ், ஐ செலக்டட் ஓவர் ஹியர். ப்ராசஸ் ஓப்பன் ஐட்டம், ப்ராசஸ் ஓப்பன் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணுங்க. இதுல போஸ்ட் இன்கமிங் பேமெண்ட்ல ஸ்டாண்டர்ட் பேமெண்ட்டா, பார்ஷியல் பேமெண்ட்டா, ரெசிடியூல் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்டா எனக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு. கஸ்டமர் கிட்ட பாதி பேமெண்ட் கிடையாது, ஃபுல் பேமெண்ட்டா ரிசீவ் ஆயிருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் திங் அசியூம் இந்த இடத்துல எல்லா இன்வாய்ஸுமே இருக்கும். ஒரு கஸ்டமரோட இந்த கஸ்டமரோட 100 இன்வாய்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா கஸ்டமர் பே பண்ணாம இவ்வளவு அவுட்ஸ்டாண்டிங் வச்சிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நீங்க கேட்கலாம் இந்த 25,000 மாதிரி இன்னும் 4-5 25,000 இருந்தா எதை பேஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி போடுவீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் தான் கிளியர் பண்ணுவோம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இது ஒரு டாக்குமெண்ட் டேட், இதோட இமேஜ் எல்லாம் இங்க இருக்கும். எண்ட் யூசர் கிளியர் பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் டீம் வந்து கிளியர் பண்றப்போ யூ கேன் ஆல்சோ வியூ தோஸ் இன்வாய்சஸ் இமேஜஸ். ஸோ எஸ், ஸோ நவ் இந்த இடத்துல இது பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளாக்ல இருக்கும், இங்க ப்ளூல இருக்கும், இங்க வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் இருக்கும். இந்த இடத்துல டோட்டல் அமௌண்ட். இது வந்து நம்ம அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆனது இன்னைக்கு டேட்ல. இது பேலன்ஸ் இருந்தா, பேலன்ஸ் 0 இருந்தா தான் சேவ் ஆகும். So there are lot many things. DR is nothing but invoice. இது என்ன, இந்த இடத்துல என்ன போஸ்டிங் கீ கொடுத்துருக்கு. போஸ்டிங் கீ என்னன்னு பார்க்கணும். D is nothing but customer. So entries all there. ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாமே ஆக்டிவ்ல இருக்கு. அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இதுல ஒரு 10 இன்வாய்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாமே இட் இஸ் இந்த ஆக்டிவ் மோட். we should make it as a deactivation பண்ணாதான் எந்த இன்வாய்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்றோம். again I am telling you these all end user job. okay, please select over here 1 2 3. this is the select all. so நான் இங்க select all கொடுத்தோடனே எல்லா இன்வாய்ஸுமே ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கும். now from the right side the third icon is deactivate all. so deactivate கொடுத்தோம்னா all the invoices should get deactivated. அதாவது ஆக்டிவ் மோட்ல இருக்காது. நான் எந்த இன்வாய்ஸ் எனக்கு தேவையோ அந்த இன்வாய்ஸை மட்டும்தான் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணணும். ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் ஆன் திஸ் இன்வாய்ஸ்.
டபுள் கிளிக், அந்த ஒரு அமௌண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது நில் ஆயிடும். இதுதான் ஆக்சுவல் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட். இது நம்ம பேமெண்ட் பண்ற F-28ல போட்டது. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் இந்த செலக்ட் பண்ண உடனே இங்க நல்லிஃபை ஆயிடுச்சு. அகெயின் ஐ வில் டெல் யூ செலக்ட் ஆல், deactivate all the third item and select on the invoice, double click, அது மேல double click பண்ணீங்கன்னா nullify. So please save this document. வேற எதுவும் இல்லை, சேவ் பண்ணிடுது. சேவ் பண்ணா எந்த இடத்துல போய் டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. 1400ல போய் இருக்கு. ஓகே, now go and check in the line item display. இந்த customer line item displayல just go back, refresh the screen and come back with a cleared item or open item or all item. நான் all itemல கொடுத்து execute பண்ணோம்னா this is how the transaction will be. ஓகேங்களா? DRDZ அந்த டேட்டு என்ன என்ட்ரி, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட், இதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் இந்த பில்லு, இந்த நம்பர், இந்த சேவ் ஆகி ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அகெயின்ஸ்ட் திஸ் நம்பர். இதே போய் FB1Nல ஜஸ்ட் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக காமிக்கிறேன், நாட் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். எதுக்காக இதை எவ்ரி டைம் இதை பார்க்கணுமான்றது நெசசரி கிடையாது. எஸ், சி ஹியர் 18001 2 இன்வாய்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதனால 2 நம்பர் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு, பில் நம்பர். இந்த இடத்துல இது வந்து 1400 ஒரு பேமெண்ட் என்ட்ரி போட்டிருக்கோம். அதனால இது இப்படி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு தடவையும் பார்க்கறதுக்கு இல்லை, ஜஸ்ட் பர்பஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த பர்பஸ், வை வி ஆர் கிரியேட்டிங் த நம்பர் ரேஞ்சஸ். எஸ், தட்ஸ் இட். நான் நம்பர் ரேஞ்சில் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. போஸ்டிங் டிரான்சாக்ஷன் போட்டதுல எனக்கு இதுதான் வந்து இன்வாய்ஸ். இன்னும் ஒரு தடவை இந்த அமௌண்ட்டையும் நான் கிளியர் பண்ணி காமிக்கிறேன். 76,000 ஒரு ஒன் அகெயின் we will post the transaction under F-28. இது லாக் அவுட் ஆனா இதோட இன்னைக்கு செஷன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஹெவி போர்ஷன் தான். லிசன் பண்ணி எப்போ நான் சொல்றது தான் டவுன்லோட் பண்ணி நோட் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. புரியல காயத்ரி சுத்தமா அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு செஷன் வச்சுக்கலாம். நாட் அட் ஆல் எ ப்ராப்ளம். டோன்ட் பிரேக் யுவர் ஹெட் டூ மச் பிகாஸ் ஜிஎல் வரைக்கும் நல்லா கொடுத்துருக்கீங்க. வில் see this. So again here as a document date, bank data, I am just selecting over this the bank data over here and the amount is 76,000 நம்ம கொடுத்திருந்தோம். Okay, here I just have to select the customer. இந்த கஸ்டமர்ல இருந்தது process open item. இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பில் தான் இருக்கு. ஓகே, so select all from the left, third icon as a select all, deactivate all. Okay, select on the invoice amount, double click, அது மேல double click and here it is a nil transaction. இங்க பேலன்ஸ் இருந்தா சேவ் ஆகாதானே? சேவ் ஆகாது. Save this entry. Yes, posted. 14001 entry as posted. So go and check in your line item display. Please refresh go back and refresh the screen. All item. இப்போ போய் ஓப்பன் ஐட்டம்ல போய் என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுங்க, எதுவுமே இருக்காது. There is no invoices here. So as on date, all items and execute. எஸ், எல்லா பேமெண்ட்டும் இந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எனக்கு எல்லாமே ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ஒரு பேமெண்ட்டும் பெண்டிங் கிடையாது. இதுதான் ஒரு ஃபினான்ஸோட கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த O2C ப்ராசஸ்ல இருக்கிற ஒரு பேமெண்ட் என்ட்ரி லெவல். ஓகேவா? இதுல இதை முடிச்சுட்டு வெண்டார் வந்து நீங்க பண்ற வரைக்கும் நான் சிஸ்டம்ல பண்ண மாட்டேன். உங்களுக்கு இதே மாதிரி டீ கோட் கொடுத்துருவேன். எல்லா டீ கோடும் நீங்க பண்ணணும். அதை ஒரு டாஸ்க் இருக்கு, அது அப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். தென் ஜிஎல் முடிச்ச உடனே ஒரு டெஸ்ட் எழுதணும். நான் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ அம் நாட் ராங், வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அந்த டெஸ்ட்டை எழுதலைனாலும் பரவாயில்ல, இந்த சண்டே வரைக்கும் எடுத்தா கூட அதுல இருக்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் படிச்சுட்டு எது தெரியலையோ அதை மட்டும் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. 2 விஷயம். 3வது, நிறைய படிக்கணும். நீங்க உங்ககிட்ட இருந்து ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் நிறைய டவுட்ஸ். எனக்கு இதுக்கப்புறம் வர்ற கிளாஸஸ், அதாவது இப்ப நம்ம வெண்டர் போர்ட் முடிச்சோன்னா 50% ஆஃப் த போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். ஆனா எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க, யாரெல்லாம் எவ்வளவு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அதை பத்தி ஒரு செஷன் இருக்கு, பேசுவோம். அண்ட் நிறைய டெடிகேட் பண்ணுங்க டைம். ஏன்னா திஸ் இஸ் அ குட் டைம். ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலைலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். நீங்க எவ்வளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளவுக்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒரு 10 days 1 week or 15 daysல ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறீங்களோ, நம்ம ரெஸ்யூம் அப்லோட் பண்றதுக்கு
நிறைய விஷயம் இருக்கு, டிலே பண்ணிக்காதீங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஒரு நாள் நான் சைட் பை சைடு உங்களை பண்ற மாதிரி சொல்றேன். என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்துங்க. நீங்க எல்லாரும் ஃப்ரீயா எப்போ பேசலாம் அப்படின்றப்போ we will discuss those things also. ஸோ அதனால டெடிகேட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே கிரியேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு காயத்ரி ஒரு கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணிட்டு 2 இன்வாய்ஸ் போட்டேன்னு கிடையாது. எனக்கு இதே மாதிரி 2 குரூப் கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு குரூப்லயும் ஒரு கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர்லயும் 3 இன்வாய்ஸ் கிளியர் பண்ணுங்க. 3 இன்வாய்ஸ் போட்டு 1 இன்வாய்ஸ் கிளியர் பண்ணுங்க. இல்ல 5 இன்வாய்ஸ் போட்டு 2 இன்வாய்ஸ் கிளியர் பண்ணுங்க. இது பிராக்டிஸ் பர்பஸ்க்காக சொல்றது. அப் டு யூ கைஸ். எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அப் டு யூ கைஸ். ஓகே, இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. நீங்க ஏதாவது கேட்கறதா இருந்தா கேளுங்க. மேம் எனக்கு ஒரு doubt இருக்கு. சொல்லுங்க மேம். இப்போ நீங்க சிலபஸ் மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல கொடுத்தீங்க, அதாவது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட், பேசிக் செட்டிங், ஜெனரல் அக்கௌண்ட், அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள், அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் சொன்னீங்க. இப்போ நம்ம லாஸ்டா முடிஞ்சு ஃபினான்ஷியல் பேசிக் செட்டிங் தான் முடிச்சோம். நீங்க டைரக்டா வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் போயிட்டீங்க. அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் அந்த லெக்சர்லாம் பார்க்கவே இல்லை, அது அப்புறம் தான் பார்ப்போமா? அதெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ல பார்த்துட்டு பேரலல் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் பார்ப்போம். நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சு பேசிக் செட்டிங்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜிஎல் முடிச்சுட்டு இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிளோட ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ முடிச்சிருக்கும். ஓகே ஓகே. ஏன்னா எப்பவுமே அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் ரிசீவபிள் அப்படி தான் பேசுவோம். நீங்க ரிசீவபிள் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவபிள் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு பேயபிள் வந்து உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் பேரலலா சிஸ்டம்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சிஸ்டம்ல நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே மேடம். நேத்து கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கொயரி செக் பண்ண சொன்னீங்க. ஓகே. ரெண்டுமே செக் பண்ண, ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான். பட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் டிஃபரெண்ட் மாதிரி போட்டிருந்தது. அதுல புரியல. என்கொயரின்னு சொல்லிட்டு இந்த மீனிங் பார்க்க சொன்னீங்க மேடம் நேத்து. ஆமாப்பா, ஆமா. அதுல நான் செக் பண்ணி பார்த்ததுல என்கொயரி ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான். பட் ரெண்டுமே வந்து வேற வேற பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஒன்று, அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஒன்று தான் போட்டிருந்தாங்க. இல்லைன்னா நீங்க ஃபர்தரா நீங்க சொல்ற மாதிரி சொன்னீங்க. ஓகே சரி, நான் பேசுறேன். அது என்னன்னு நம்ம சொல்றேன் நான். குட் அனலைஸ்ட். குட். சொல்லுங்க. இல்ல மேம், நேத்து I have exams right now. அதனால எனக்கு வர்க் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது. நான் காலேஜ் வரைக்கும் எக்ஸாம் முடியுது. எனக்கு வெட்னஸ்டே தான் முடியுது, லைக் நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே. ஓகே ஓகே. நான் உங்களுக்கு சண்டே வரைக்கும் டைம் தரேன். ஓகேங்களா? இந்த ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் உங்க எல்லாருக்குமே சண்டே வரைக்கும் நான் டைம் தரேன். நீங்க முடிச்சிட்டு எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க ஃப்ரைடே வரைக்கும் கொடுக்குறேன். நீங்க எல்லாரும் 1 மினிட் தான் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் ஃப்ரைடேக்குள்ள இதை முடிச்சா நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல டீ கோட் போட்டுருவேன். வெண்டாரோட டீ கோட்ஸ் எல்லாமே. சாட்டர்டே சண்டே அதையும் முடிச்சுட்டு நீங்க டைம் ஆராம்சே எடுத்துக்கலாம். நீங்க வெட்னஸ்டே வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்குன்னு எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ அப்ப கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் முடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஏரியா மட்டுமா. ஓகே, உங்களுக்கு நான் வெயிட் பண்ணுவேன். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க முதல்ல எக்ஸாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட். அதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க டெடிகேட் பண்ணலாம் டைம். ஓகேவா? I'll send you the recordings as soon as get downloaded. Okay, thank you. Have a good day. Bye bye.